Good afternoon, students. We learn lesson number 9, Friend from the Sky. It was cool windy evening. ઠંડો પવન સાંજે વાઈ રહ્યો હતો. There were sudden creaks as little branches of tree broke in the strong breeze and fell. ઠંડો પવન વાઈ રહ્યો હતો ત્યારે નાની નાની ડાળીઓ તૂટીને જમીન ઉપર પડી રહી હતી. રેશમા was sitting in the balcony of their flat on the first floor. રેશમા પહેલા ફ્લોર ઉપર બાલ્કનીમાં બેસી હતી. She was watching children playing in the park. તે બગીચામાં રમી રહેલા બાળકોને જોઈ રહી હતી. The children did not mind the strong breeze or the yellow leaves of neem trees falling on their head. બાળકોને પવન વાતો હતો તેની કોઈ ચિંતા ન હતી. તેમના માથા ઉપર નીમ ટ્રીના પીળા પત્તા પડી રહ્યા હતા. They were all enjoying their ball games. તેઓ બોલ ગેમ રમી રહ્યા હતા. રેશમા come inside called her mother from inside the house. ઘરની અંદરથી તેની માતાએ બૂમ પાડી, રેશમા અંદર આવી જા. It is too cool and windy. You might catch a cold. ઠંડો પવન વાઈ રહ્યો છે, શરદી થઈ જશે. 5 minutes more, mummy. Reshma was also enjoying the game from the distance. દૂરથી રેશમા રમતનો આનંદ મેળવી રહી હતી. તેને કહ્યું, 5 મિનિટમાં મમ્મી આવું છું. રેશમા loved to watch children shouting in excitement. ઉત્તેજનાથી બૂમો પાડતા બાળકોની રમત જોવાની રેશમાને ગમતી હતી. રેશમા could not play. રેશમા રમી શકતી ન હતી. She could just sit in her wheelchair and watch the life outside from her balcony. તે વ્હીલચેર પર બેસીને બાલ્કનીની બહારની દુનિયાને તે જોઈ શકતી હતી. She was 14 years old and a spastic. તે 14 વર્ષની હતી અને અપંગ હતી. Spastic means a spastic is a person who has no control over his or her hands and legs from birth. સ્પેસ્ટિકનો અર્થ જન્મથી જ પગ અને હાથ ઉપર તેનો કંટ્રોલ ન હોવો. રેશમા could not walk. રેશમા ચાલી શકતી ન હતી. or even button up her shirt. તે શર્ટના બટન લગાવી શકતી ન હતી. but she could crawl and had learned to use a spoon to eat. પણ તે જમવા માટે ચમચીનો ઉપયોગ કરી શકતી હતી. and to handle her wheelchair. અને તેની વ્હીલચેરને ચલાવી શકતી હતી. She went to a special learning center. તે સ્પેશિયલ લર્નિંગ સેન્ટરમાં શીખવા માટે જતી હતી. She was given speech therapy there. ત્યાં તે બોલતા શીખતી હતી. She also learned some subject and some exercises. તે કેટલાક વિષયો અને વ્યાયામ કસરત શીખતી હતી. રેશમા felt very lonely. રેશમા એકલી હતી. She had no friends. તેની પાસે મિત્રો ન હતા. All the neighboring children were busy with their own schools and games. તેની આજુબાજુના પાડોશીના બાળકો સ્કૂલ અને રમતોમાં મશગુલ હતા. રેશમા's favorite pastime was to watch the children playing in the street or the park. રેશમાનો ખાસ શોખ બગીચામાં રમતા બાળકોને જોવાનો હતો. Now the wind became stronger and the light became dim. હવે પવન જોરદાર વાતો હતો અને પ્રકાશ ઝાંખો થયો હતો. But the children went on with their game. બાળકોએ રમવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. They were kicking a big red ball and jumping with the movement of the ball. તેઓ બોલને કિક મારીને કૂદીને
તેના બોલને પકડતા હતા. સડનલી there was another ball among the players. અચાનક જ ખેલાડીઓની વચ્ચે બીજો બોલ આવ્યો. A brown one, બદામી રંગનો હતો. The girl started screaming and the boys stood at the top of their voices. છોકરીઓ ચીસું પાડવા લાગી અને છોકરાઓ મોટેથી બૂમો પાડવા લાગ્યા. A brave boy bent down and touched the new ball. એક બહાદુર છોકરો નીચે નમીને તેને બોલને અડક્યો. It suddenly flapped its wings and flew up. અચાનક જ તેને તેની પાંખો ફફડાવી અને ઉડી ગયું. Before રેશમા could understand anything. આ પહેલાં રેશમા કંઈક સમજે તે પહેલાં the new ball landed in her lap. તેના ખોરામાં બોલ આવીને પડ્યો. Children was waved at રેશમા and continued with the game. બાળકોએ રેશમા સામે હાથ હલાવ્યો અને રમવાની શરૂઆત કરી. રેશમા, it's too much. Now come inside. રેશમા, હવે ઘણું થઈ ગયું, હવે અંદર આવ, shouted her mother and came out in the balcony to take her daughter in the room. ત્યાર પછી તેની મમ્મી બાલ્કનીમાં આવી અને તેની દીકરીને રૂમમાં લઈ ગયા. But she was some moment in રેશમા's lap. પછી તેને જોયું કે રેશમાના ખોળામાં કંઈક હલી રહ્યું છે. And heard faint cracks, અને ધીમેથી કંસી રહ્યું છે. What is this? She cried. તેની બૂમ પાડી ઉઠી. શું છે? I don't know, mummy. It has just arrived. રેશમા was puzzled. રેશમાએ મૂંઝવણથી જ કહ્યું, મમ્મી મને ખબર નથી. It was just arrived. તે હમણાં જ આવ્યું છે. It came from the sky. તે આકાશમાંથી આવ્યું છે. She showed the root of the ball with her frightened eyes. તેની આંખો ફાટી ગઈ હતી. તેને તેનો રસ્તો બતાવ્યો આકાશ તરફનો. મમ્મી pushed the wheelchair into the room. મમ્મીએ વ્હીલચેરને ધકેલી રૂમમાં લઈ ગયા. Now they saw a scared bird with a big bill. તેમણે જોયું કે પક્ષીની ચાંચ મોટી હતી. From Salim Ali's book Indian Birds, they found out that it was a duck. તેમણે સલીમ અલીની બુક ભારતીય પક્ષીમાંથી શોધી કાઢ્યું કે તે બતક હતું. A shelter duck. Its beak was broad like a shovel. તેની ચાંચ પાવડા જેવી હતી. It had bright blue, white and brown feathers. તેની ચાંચ પીછા વાદળી, સફેદ અને બદામી રંગના હતા. At the moment it looked exhausted. તે આ ક્ષણે થાકેલું લાગતું હતું. A shoveler is not a native Indian bird. shoveler એ ભારતીય પક્ષી નથી. But it migrates from the cold region of Russia. પણ તે રશિયાના ઠંડા પ્રદેશોમાંથી આવ્યું હતું. This bird must have lost its way due to strong wind. તે જોરદાર પવન ફૂંકાવાને કારણે તેના સાથીથી અલગ થઈ ગયું હતું. In its efforts to join the flock, it got exhausted. તે તેના ટોળા સાથે જવા માટે ઉડવામાં થાકી ગયું હતું. And fell in the park like a ball. અને બોલની જેમ તે નીચે પડી ગયું હતું. રેશમા's mother tried to pick it up, but it suddenly bit her hand. Ouch, she cried. તેની મમ્મી તેને અડકવા ગઈ કે તરત જ તેને કરડી લીધું અને આઉશ બોલીને તેને ચીસ પાડી દીધી. The duck fluttered to the floor. અને પક્ષી પાંખો ફફડાઈને જમીન ઉપર જતું રહ્યું. It huddled in a corner of the room.
તે રૂમના એક ખૂણામાં જતું રહ્યું જેથી તેને હૂંફ મળી રહે. Although the evening, Reshma and her mother tried to feed the duck. આખી સાંજ રેશમા અને તેની મમ્મીએ ખવડાવવામાં કાઢી. They put breadcrumbs, nuts, fruits and grains in front of it. તેની સામે બ્રેડના ટુકડા, નટ્સ, ફ્રૂટ અને અનાજના દાણા, ગ્રેન્સ એટલે અનાજના દાણા તેની સામે મૂક્યા. બટ ડીડ નોટ ટચ એની ઓફ ધેમ. પણ તેને કંઈ પણ અડક્યું નહીં. મમ્મી, લેટ્સ ગીવ હિમ સમ રાઈસ એન્ડ મિલ્ક. મમ્મી સજેસ્ટેડ રેશમા. મમ્મી રેશમાએ કહ્યું કે આપણે તેને ચોખા અને દૂધ ખવડાવીશું. હર મધર મિક્સ્ડ બોઇલ્ડ રાઈસ, મિલ્ક એન્ડ સુગર. શી ફેડ ધી બર્ડ વિથ એન ઇંક ફિલર. તેને ઇંક ફિલર વડે સુગર, ચોખા અને દૂધ ભેગું કરીને ખવડાવ્યું. ધી સોવેલર લાઇક્ડ ઇટ. બતકને તે ગમ્યું. હિઝ આઈઝ બ્રાઇટન. તેની આંખો ખુલી. એન્ડ હી સ્ટાર્ટેડ ફ્લટરિંગ હિઝ વિંગ્સ. હવે તે તેની પાંખો ફફડાવવા લાગ્યો. બટ હી કુડ નોટ ફ્લાય. પણ તે ઉડી શક્યો નહીં. આઈ નો વોટ હિઝ નેમ ઇઝ. હું જાણું છું તેનું નામ શું છે. ઇટ ઇઝ મિત્રા, અ ફ્રેન્ડ. તે મિત્રા છે, મારી ફ્રેન્ડ. રેશમા સેડ. They took a basket and put some grass into it. It was Mitra's bed. તેને એક બાસ્કેટ લીધી, તેની અંદર થોડા પાંદડા ગોઠવ્યા અને મિત્રાની પથારી બનાવી. રેશમા kept the basket with her and slept peacefully. રેશમાએ ટોપલીને તેની બાજુમાં મૂકી અને આરામથી સૂઈ ગઈ. When she woke up, જ્યારે તે જાગી, she looked at the basket. તેને બાસ્કેટમાં જોયું. It was empty. તે ખાલી હતી. રેશમા cried loudly. રેશમા બૂમો પાડી ઉઠી. મિત્રા, મિત્રા, where are you? Her mummy and papa searching in the house and at last found him near the water tub in the bathroom. તેની મમ્મી અને પપ્પા બંને તેને ઘરમાં શોધવા લાગ્યા. અંતે બાથરૂમના વોટર ટબમાંથી મળી આવ્યો. એટ રાઉન્ડ 7:30 ધી ડોરબેલ રેંગ. સવારે 7:30 થયા અને ડોરબેલ વાગી. રેશમા વોઝ ફીડિંગ બ્રેકફાસ્ટ ટુ ધી ડક. રેશમા બતકને ખવડાવી રહી હતી. મમ્મી ઓપન ધી ડોર. મમ્મીએ દરવાજો ખોલ્યો. રેશમા વોઝ હેપીલી સરપ્રાઇઝ ટુ સી અ ગ્રુપ ઓફ ચિલ્ડ્રન ઇન યુનિફોર્મ. રેશમાએ ગણવેશમાં આવેલા બાળકોને જોયા. આંટી, કેન વી સી ધી બર્ડ? ધે સેડ. તેઓએ કહ્યું કે આંટી, અમે પક્ષીને જોઈ શકીએ? મમ્મી ટુક ધેમ ટુ રેશમાઝ વ્હીલચેર. મમ્મીએ રેશમાની વ્હીલચેર આગળ લઈ ગયા. ધી ચિલ્ડ્રન ગ્રીટેડ રેશમા વિથ ફ્રેશ સ્માઇલ્સ. બાળકોએ તાજગીભર્યું સ્મિત કરી રેશમાને સત્કારી. ધે વેર થ્રિલ્ડ ટુ સી ધી બર્ડ ઇન રેશમાઝ લેપ. તેઓ રેશમાના ખોરામાં પક્ષીને જોઈને ખુશ થઈ ગયા. હી ઇઝ મિત્રા. રેશમા ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધી ન્યૂ ફ્રેન્ડ્સ. રેશમાએ નવા મિત્રની ઓળખાણ કરાવી. તે મિત્રા છે. હાઉ લવલી. કેટલો સુંદર. ધે સેડ. They helped Reshma to hold the bird while Reshma fed him with an ink filler. અને તેને ઇંક ફિલરથી ખવડાવવાનું ચાલુ રાખ્યું. They had to leave soon to catch the school bus. તેઓ તરત જ સ્કૂલ બસ આવી એટલે જતા રહ્યા. We will be catch in the afternoon. We will be back in the afternoon. તેઓ બપોરે પાછા આવશે. રેશમા, ઓહ શ્યોર, ડુ કમ. રેશમાએ કહ્યું, હા ચોક્કસ, આવજો. વી વેલ પ્લે વિથ મિત્રા. હી ઇઝ સો લવિંગ.
said Bansi. We will make him strong, said Kanu. It's difficult to make few friends for Mitra because he is lame, said Anita. અનિતાએ કહ્યું કે મિત્રાને તૈયાર કરવાનું કામ આપણું છે કેમ તે અપંગ છે. After this incident, the neighboring children became very friendly with રેશમા. હવે રેશમાના મિત્રો ઘણા હતા. They could relax that Reshma must have felt bad because they did not play with Reshma. તેઓ રેશમા સાથે રમી શકતા ન હતા, તેથી તેઓ તેમને નજીક આવ્યા. નેક્સ્ટ ડે, બીજા દિવસે, ધી ચિલ્ડ્રન કેમ ઇન ધી ઇવનિંગ. સાંજે બાળકો આવ્યા. અંજુ હેડ અ થીક બુક વિથ હર. અંજુ પાસે એક જાડી બુક હતી. સી વી કેન રીડ ઓલ અબાઉટ ડક્સ ઇન ધીસ બુક. તેમાં બધા પક્ષીઓના ફોટા હતા. વી વેન્ટ ટુ મેક મિત્રા વેરી સ્ટ્રોંગ. તેઓએ કહ્યું કે તેઓ મિત્રાને સ્ટ્રોંગ બનાવશે. હી શુડ બી એબલ ટુ ફ્લાય. તે ઉડી પણ શકશે. મિત્રા મસ્ટ હેવ કમ હિયર ફ્રોમ 100 કિલોમીટર્સ, રેશમા સેડ. રેશમાએ કહ્યું કે તે 100 કિલોમીટર દૂરથી આવે છે. નોટ 100, થાઉઝન્ડ્સ, કરેક્ટ અંજુ. અંજુએ કહ્યું 100 મીટર નહીં, હજારો મીટર દૂરથી આવે છે. એન્ડ હી મસ્ટ ફ્લાય બેક થાઉઝન્ડ્સ ઓફ કિલોમીટર્સ ટુ હિઝ હોમ અગેન. અને હજારો કિલોમીટર ઉડીને તેઓ પાછા તેના ઘરે જશે. યસ, વી વિલ મેક હિમ વેરી સ્ટ્રોંગ. રેશમા વોઝ ડિલાઇટેડ. રેશમા ખુશ હતી. તેને ફોર ધી નેક્સ્ટ 10 days મિત્રા વોઝ ટ્રીટેડ લાઇક અ રોયલ ગેસ્ટ. 10 દિવસ સુધી મિત્રા અને રેશમા બંને ભવ્ય મહેમાનની જેમ રહ્યા. એવરી વન બ્રોટ સમથિંગ ફોર હિમ. દરેક વ્યક્તિ મિત્રા માટે કંઈક ને કંઈક લાવવા લાગ્યા. ધી બુક વોઝ ધેર કિચન ગાઈડ ફોર મિત્રા. અને મિત્રા માટે તે માર્ગદર્શન પૂરું પાડતા હતા. ધે ઓલ ક્રેશ્ડ એન્ડ પ્લેડ વિથ હિમ. તેઓ બધા તેમની સાથે રમવા લાગ્યા. મમ્મી હેડ નેવર સીન રેશમા ટુ હેપી એન્ડ હોપફુલ. મમ્મીએ ક્યારે પણ રેશમાને આટલી ખુશ અને આશાવાદી જોઈ ન હતી. ફાઇનલી, અંતે, ધી ડે ઓફ ડિપાર્ચર ફોર ધેર ડિયરેસ્ટ ફ્રેન્ડ એરાઇવ્ડ. રેશમા's father took all the children and the duck to nearby lake. રેશમાના પપ્પાએ બતકને બાજુમાં તળાવમાં છોડવાનું નક્કી કર્યું. ધી ચિલ્ડ્રન લિફ્ટેડ મિત્રા ફ્રોમ રેશમા's lap and gently put him in the water. રેશમાના હાથમાંથી પક્ષીને લીધું અને પાણીમાં મૂકી દીધું. It slowly started swimming. તેણે ધીમે ધીમે તરવાનું શરૂ કર્યું. It shoveled the water with his broad beak. તેણે ચાંચથી પાણીને ખસેડવાનું શરૂ કર્યું. Children were happy to see the happiness of their friends. Suddenly, અચાનક, મિત્રા disappeared. મિત્રા અદૃશ્ય થઈ ગયું. All stood worried. બધા ચિંતાતુર બની ગયા. લુકિંગ ફોર હિમ વિથ વાઇડ આઈઝ. આંખો પહોળી કરીને જોવા લાગ્યા. એન્ડ મિત્રા પોપ્ડ અપ ફ્રોમ વોટર વિથ અ સ્મોલ ફિશ ઇન હિઝ બીક. અને મિત્રા તેની ચાંચમાં એક માછલી લઈને બહાર આવી. યા ઓલ ક્રાઇડ એન્ડ જમ્પ્ડ વિથ જોય. બધા કૂદવા લાગ્યા અને બૂમો પાડવા લાગ્યા. હી હેઝ લર્ન્ટ ઇટ અગેઇન. ફરીથી તેઓ શીખવા લાગ્યા. ચિલ્ડ્રન સ્ટૂડ ધેર ફોર અ લોંગ ટાઈમ વોચિંગ મિત્રા. લાંબા સમય સુધી તેઓ મિત્રાને જોતા રહ્યા. ધી નેક્સ્ટ ડે, બીજા દિવસે, રેશમા વેન્ટ ઇન ટુ ધી બાલ્કની ટુ વોચ ધી ચિલ્ડ્રન પ્લેઇંગ ઇન ધી પાર્ક. બીજા દિવસે બાલ્કનીમાં બેસીને રેશમાએ બગીચામાં જોવાનું શરૂ કર્યું. બટ ધેર વોઝ
નો વન. પણ બગીચામાં કોઈ ન હતું. સડનલી અચાનક ધી ડોરબેલ રેંગ. ડોરબેલ વાગી. એન્ડ ઓલ ધી ચિલ્ડ્રન માર્ચ્ડ ઇનટુ ધી રૂમ. અને બધા બાળકો રૂમમાં ઘસી આવ્યા. આંટી પ્લીઝ સેન્ડ રેશમા ટુ પ્લે વિથ અસ ઇન ધી પાર્ક. આંટી મહેરબાની કરીને રેશમાને અમારી સાથે બગીચામાં રમવા મોકલો. બધા એકસાથે બોલી ઉઠ્યા. વીલ ટેક હર એન્ડ બ્રિંગ હર બેક સેફલી ઇન હર વ્હીલચેર. તેને સલામતીપૂર્વક લઈ જાઓ અને સલામતીપૂર્વક તેને વ્હીલચેર સાથે મૂકી જજો. વિથ ધી હેલ્પ ઓફ ફ્રેન્ડલી હેન્ડ્સ રેશમા વોઝ ટેકન ડાઉન ધી સ્ટેર્સ ટુ ધી પાર્ક. ફ્રોમ ધી બાલ્કની મમ્મી લુકડ એટ ધી બ્રોડ સ્માઇલ ઓન હર ડોટર્સ ફેસ બ્રાઇટન બાય ધી સેટિંગ સન. તેઓ આથમી રહેલા સૂરજની સાથે તેના દીકરીના ચહેરા ઉપર ખુશી જોઈ. રેશમા નેવર હેડ અ રીઝન ટુ ફીલ લોનલી અગેન. તે દિવસ પછી રેશમા ક્યારે પણ એકલી પડી નથી. હવે આપણે આવતીકાલે એક્સરસાઇઝ જોઈશું. અલ્લાહ હાફિઝ.